Okay. Hello, dear students. From today onwards, like that, we are going to start the IP point of view, chemistry, states of matter. So the Telangana in that 80 students is also that Pakka one question. But one is CQ question, otherwise that two VSCQ question will come from this the chapter. So let us see. So this chapter is contains. So now in this video, we are going to learn only the gas laws. Okay. So what are the gas laws? How many types are there? Boyle's law, not Gall's law, Charles' law, okay, Avogadro's law, and Graham's law of diffusion, and Dalton's law of partial pressure. So out of this box, only that pakka you will get that one essay. Four marks question. Very easy chapter. Clear? Chalo. So first let us know about this that gas laws. First of all, that Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law. First three we can learn in that order wise. Clear? Beta? Chalo. So as I told, like we are going to learn about what? Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law. Okay. So in these three gas laws, the main parameters, the main parameters ఏం తీసుకుంటున్నామంటే ఇక్కడ like volume, the volume of the gas, okay, pressure of the given gas, temperature, okay. Next, N. N stands for what? Huh? N stands for what? Number of moles. N stands for what? Number of moles of a gas. So these parameters are that very important one to learn these gas laws. So first let us know that Boyle's law. I think that you know that lower sections also you studied in the 10th standard. Have you or not? No, 10th standard. It's not there. Okay. So here the Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, common we can take in that volume of the gas. Clear? So easy method I am saying that volume, volume, and volume of the gas. So here in that Boyle's law, the main formula, the volume is what is the position with the pressure? What is the position directly or that inversely? Is inversely proportional to the pressure. Next, Charles law. The volume is directly proportional to what is this the parameter? Temperature. And here the volume is directly proportional to n beta. Clear? N. Got it now? Is that easy? The first one, the volume is that common for remaining three. Okay. फर्स्ट वन से क्या होगा फर्स्ट वन से क्या होगा बेटा यहाँ पर directly or indirectly is the indirectly but that remaining two are directly proportional. Easy method to remember. Okay. See, guys, if here we taken that volume and the pressure, volume and that pressure we are already taken. Then what are the constants? Where these the remaining the two parameters we are not collecting at that Boyle's law. Hana? Hayana. Hayana. So, mm, so here temperature should be taken the constant as well as that n also. But okay, no need. Just the temperature is the enough. But what about here? When the volume of the temperature is taken, then which one is going to be taken the constant? Constant in the sense means like that just we are not taking that any another value. Just simple. మనం ఎంత తీసుకుంటున్నామో
అంతే అన్నమాట. ఓకేనా? సో what should be, which parameter should be taken the constant here? Pressure. And here, when volume is directly proportional to n, these the both the parameters are taken the constant. And in this column, pressure as well as the temperature both are taken the constant. Clear? Chalo, based on this, see, where are you? Yeah, see, gas law, Boyle's law, the main V is inversely proportional to pressure. Hana, at constant, at what are given? At constant, just a moment, I would like to mean, okay? At constant temperature, Charles' law ki V is directly proportional to at constant pressure. Avogadro's law ki V is directly proportional to N at constant pressure and the temperature. Clear? Chalo. See. So as I don't want to write the here is the waste of the time. Okay. So here only I would like to explain. So first that Boyle's law. According to this technique, is that easy na beta? Boyle's law, what is the main formula? What is the main formula? V is inversely proportional to pressure at constant temperature. Charles law के V is directly proportional to T at constant pressure के. And Avogadro's law के V is directly proportional to N. N stands for what? What I said? Number of moles అనుకోవచ్చు. Otherwise that number of molecules అని కూడా అనుకోవచ్చు. Clear? ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం? Both the pressure as well as the temperature, both the parameters we have taken the constant. చలో, come to the next scene. So now we need to learn the statements. So first we need to start at constant temperature. Otherwise, simply we can give us that at a given temperature. Constant place में एम राసుకోవచ్చు बेटा. क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? At a given temperature, the volume of what? Given a mass of a gas. Okay. The volume of given mass of a gas is inversely proportional to the fixed amount of that pressure. The pressure is also should be in that fixed proportion only. అంతేగాని దాన్ని మాటమాటికి మార్చకూడదు. ఓకేనా? Is known as that Boyle's law. That's it. So simple. Isn't it now? So once again I repeat the statement. Okay. So how can we give the statement for the Boyle's law? Beta? At a given temperature, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to the pressure. What type of pressure? The fixed amount of the pressure is known as that Boyle's law. So that is V is inversely proportional to P. Okay. V is inversely proportional to P. Then PV equal to, ఏమవుతుంది బేటా? PV equal to K constant. Isn't it now? ఈ P ని పైకి న్యూమరేటర్ కి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది బేటా? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. దిస్ ప్రపోర్షనల్ ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? K as that proportionality constant. అవునా? అంతేగా? సో దెన్ PV ఈక్వల్ టు K కాన్స్టాంట్. ఇక్కడ ప్రతి లాలో ఒకటే చేయాలి బేటా మనం ఏంటిది? వాట్ ఈస్ వాట్ వి నీడ్ టు రైట్ డౌన్. Sometimes we will use that VSIQ also. Define Boyle's law, define Charles' law, define Avogadro's law. అని అడగడు. तो नहीं पूछेगा. तो क्या पूछेगा? These last two will be chances are there for the VSIQs. Okay. Define Graham's law of diffusion. Otherwise, that defines Dalton's law of partial pressure. VSIQ. Okay ना? SAQ की state and explain the Graham's law of diffusion. State and explain the Dalton's law of partial pressure. He will ask like this. Clear? Chala. Got it now? Boyle's law statement. So once again I repeat. What is that? What is that, beta? At a constant temperature, otherwise that at a given temperature, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to the fixed amount of that pressure. Pressure ever the nida nada. The gas there. Isn't it now? The pressure of a gas is known as what? Boyle's law. So just apply here, whereas the PV equal to K constant. So what is that P beta? Pressure of a gas. What is V beta? Volume of a gas. What is K beta? Proportionality constant. Okay. If PV equal to K constant,
Then for two different gases, the like initial and the final అనుకున్నాం. Then P1 V1 is equal to P2 V2 అని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. If K is the constant. Okay. P1 V1 equal to P2 V2. Otherwise, that simply based on this that what is the relation between that pressure and that volume? Inversely proportional. And ఎలా రాసుకోవచ్చు P1 by P2 equal to V2 by V1. Suppose if it is the directly proportional, then how can we write P1 by P2 is equal to V1 by V2? చలో దీన్ని ఉల్టా రాసేస్తా ఇప్పుడు ఇలా ఇదిగో P1 into V1 criss cross method. అవునా P1 into V1 equal to P2 into V2. So the same formula here we written. Easy na guys? Isn't it na? చలో నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఎస్ఐక్యూ అడిగితే మాత్రం ఇదంతా కంప్లీట్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ ద గ్రాఫ్స్ ఆల్సో. క్లియర్? సి మనం ఇప్పుడు గ్రాఫ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో గ్రాఫ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ ఏం తీసుకుంటున్నాం బేట? వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టాంట్? విచ్ పారామీటర్ ఇస్ ద టేకెన్ కాన్స్టాంట్ ఇన్ బాయిల్స్ లా? టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ ని మనం కాన్స్టాంట్ గా తీసుకుంటున్నాం. అవునా? 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 మరి వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ ద కాన్స్టాంట్, దట్ కాన్స్టాంట్ పారామీటర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డ్రాన్ ఏ గ్రాఫ్ లైన్స్. అండర్స్టూడ్ నా? ఏదైతే మనం కాన్స్టాంట్ గా తీసుకుంటున్నామో అవి మన గ్రాఫ్ లైన్స్ అవుతాయి. అండ్ దట్ రిమైనింగ్ ఇన్ దట్ ఫార్ములా సి ప్రెజర్ కి వాల్యూమ్ కి మనం రిలేషన్ చేసాం. సో దట్ మీన్స్ దట్ గ్రాఫ్ లైన్స్ ఈజ్ ఆల్సో డ్రాన్ బిట్వీన్ వాట్? ప్రెజర్ కి వాల్యూమ్ కి. క్లియర్? See, so at a constant temperature, when we draw a graph between, see, మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టే ఉండాలి కదా, నేను చెప్తా ఉంటాను కదా క్లాస్ లో. ఓకే, ద నోట్స్ ఈజ్ ఆల్సో జస్ట్ షుడ్ బి ప్రజెంట్ లైక్ దట్, హౌ we are understanding, how we are the discussing. Then it is that easy to present on that IPE mode. See, whatever that notes I am giving, even you people no need to require any module also. Material కూడా అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా నేను ఏదైతే ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నానో అదే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ప్రెజెంటేషన్ చేస్తే ఫుల్ టు ఫుల్ మార్క్ పడతాం. అదొక్కటి జస్ట్ రిమైండ్ దట్ వన్. క్లియర్ బేటా? చలో చలో కమ్ టు ద పాయింట్. సో ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ we are taking. So at a given temperature, otherwise at constant temperature, when we draw a graph between whom beta? Pressure and that volume. Okay, ప్రెజర్ కి ప్లస్ వాల్యూమ్ కి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తే గ్రాఫ్ లైన్స్ వుడ్ బి దేని ఉంటుందని చెప్పాను నేను? టెంపరేచర్ ది. ఓకేనా? దెన్ దట్ గ్రాఫ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఐసోథర్మ్స్. థర్మ్ మీన్స్ వాట్? హీట్. థర్మోడైనమిక్స్ టర్మ్. ఓకే, బిఎస్ఐక్యూ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఛాన్సెస్ ఉంది. వాట్ ఆర్ ఐసోథర్మ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో ఐసోబార్ అని వస్తుంది. ఓకేనా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ బిఎస్ఐక్యూ కూడా. వాట్ ఆర్ ద ఐసోథర్మ్స్ అండ్ ఐసోబార్? బోత్ మిలాకే పూచేగా. ఓకే, చలో. సో ఇప్పుడు ఐసోథర్మ్స్ అంటే ఏంటి బేటా? హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ దట్ ఐసోథర్మ్స్? ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బాయిల్స్ లా యా చార్లీస్ లా? బాయిల్స్ లా. సి ఇప్పుడు ఇందులోనే మళ్ళీ నేను ఒక విఎస్సిక్యూ క్వశ్చన్ ని లాగేస్తున్నా బయటికి. ఓకే, సో హౌ కెన్ వి గివ్ దట్ విఎస్సిక్యూ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఐసోథర్మ్స్ కి? ఫస్ట్ ఇంకా క్లియర్ గా రాయాలంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బాయిల్స్ లా, దట్ ఈస్ అని చెప్పేసి ఇది రాయాలి. ఏమని? ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ వెన్ వి డ్రా ఏ గ్రాఫ్ బిట్వీన్ దట్ వాల్యూమ్ అండ్ దట్ ప్రెజర్, దెన్ ద గ్రాఫ్ లైన్స్ విల్ బి టెంపరేచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఐసోథర్మ్స్. ఓకేనా? ఎందుకు ఇక్కడ గ్రాఫ్ లైన్స్ మనం దేని డ్రా చేస్తున్నాం? టెంపరేచర్ ది. టర్మ్ అంటే ఏంటిది బిడ్డ? హీట్. అంటే టెంపరేచరే కదా, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈజీ టెక్నిక్. క్లియర్ నానా? చలో అప్పుడు షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐసోథర్మ్స్ వేర్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఐసోథర్మ్ ఈజ్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. कैसा बोला? डोंट से मुंह से बोला सर. Okay, rectangular hyperbola. So let it be taken, this is the T1 and the T2. Always T2 is greater than T1. Higher temperature. T2 will be is greater than V ki
తీసుకుంటే T1 ఎక్కువ ఉందా, T2 వాల్యూ ఎక్కువ ఉందా బేటా? T2 వాల్యూ టెంపరేచర్. క్లియర్? Objective point of view also important one. NEET and the JEE means graph based pakka one question will come based on this that graphs. But not only that one graph, that Boyle's law can be related to that so many relations like that P into V or P into 1 by V. So यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे here we are doing that relation between what Boyle's law, because that here that pressure is that inversely proportional to volume అంటే 1 by V కి తీసుకుంటున్నాం అప్పుడు. ఓకేనా? డైరెక్ట్లీ V కి తీసుకుంటే ఎలా ఉంటున్నది లైన్, గ్రాఫ్ లైన్ హైపర్బోలా. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇది ఇంకా కర్వ్ ఇంకా కరెక్ట్ రాలేదు, జస్ట్ ఈ లెవెల్లో రావాలి బేట, ఇలా డ్రా చేసుకోండి. ఓకేనా? సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దట్ గ్రాఫ్ లైన్స్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు దట్ బాయ్స్ లా లైక్ P ఇంటూ 1 బై V, అప్పుడు ఏమొస్తుంది అది? ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రేట్ లైన్ is passing through the origin. Here it is also T2 is greater than T1. Clear beta? So see that isotherms is that rectangular hyperbola whose position is depends on, అంటే దీని పొజిషన్ అనేది దేనిపైన డిపెండెంట్ అయి ఉంటుందంట? టెంపరేచర్. ఏ? బికాస్ దట్ కాన్స్టాంట్ ఇస్ ద టెంపరేచర్. ఏ? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఐసోథర్మ్స్. క్లియర్? ఆ వర్డ్ చూస్తే మనం రిమైండ్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్, వెరీ సింపుల్. బాయిల్స్ లా అయిపోయి ఇజెంట్ ఇట్ నా? ఓకే, చలో వన్స్ అగైన్ ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఫాస్ట్ గా చెప్పేసుకుందాం. ఏంటి బాయిల్స్ లలో? వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టాంట్ బేటా? టెంపరేచర్ ఇస్ ద కాన్స్టాంట్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫార్ములా? వాల్యూమ్ V is inversely proportional to P. చలో, based on this that hurry up beta, what is the statement? At a given temperature or at constant temperature, the volume, చెప్పాలి, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to the fixed amount of a pressure is known as Boyle's law. That is, V is inversely proportional to, ఇన్వర్స్లీ అన్నప్పుడు మళ్ళీ 1/P అనాల్సిన అవసరం లా. ఓకే, V is inversely proportional to P. That's it. ఓకే, దెన్ PV ప్రెజర్ ని పైకి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? PV equal to, after neglecting that directly proportional, then we can write as a K constant. Then if PV equal to K constant, how can we write? P1 V1 equal to P2 V2. And we know that the relation where we learning since the childhood, like that if any two parameters are that inversely proportional, we can write like this. Hana? Opposite direction. P1 by P2 is equal to V2 by V1. ఇలా రాస్తాం కదా. సో వేర్ P1 అంటే ఏంటిది బేట? మనకి ఇచ్చిన గ్యాస్ ది ఇనీషియల్ ప్రెషర్. ఓకే, P2 అంటే ఏంటిది బేట? ఫైనల్ ప్రెషర్. V1 అంటే ఇనీషియల్ వాల్యూ, V2 అంటే ఫైనల్ వాల్యూ. చలో, ఆఫ్టర్ దట్ వి నీడ్ టు రైట్ అబౌట్ దట్ గ్రాఫ్ లైన్స్. సో బాయిల్స్ లా కి రిలేటెడ్ ఉన్న గ్రాఫ్ లైన్స్ ఏంటి? ఐసోథర్మ్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్ చార్లెస్ లా. ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ ఏం తీసుకుంటున్నాం బేట? ప్రెషర్ ని కాన్స్టాంట్ తీసుకుంటున్నాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దట్ వాల్యూమ్ అండ్ ద టెంపరేచర్? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. అంటే ఇక్కడ గ్రాఫ్ లైన్స్ ఏది ఉండొచ్చు చెప్పండి, గెట్ చేయండి ఇప్పుడు. టెంపరేచర్ దా, ప్రెషర్ దా? గ్రాఫ్ లైన్స్, గ్రాఫ్ లైన్స్. सी इन दैट बॉयल्स ला, మళ్ళీ ఒకసారి सी बॉयल्स ला में अपन क्या ले रहे बेटा? कांस्टेंट. कांस्टेंट का क्या ले रहे? विच पैरामीटर्स द इज गोइंग टू बी टेकन एज दैट कांस्टेंट? టెంపరేచర్. మరి గ్రాఫ్ లైన్స్ కూడా ఏం తీసుకున్నాం మనం? టెంపరేచర్. ఓకేనా? మెయిన్ ఫార్ములాలో ఏదైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో వాట్ ఎవర్ ద వాట్ ఇట్ నా, उसको अपन ऐसा लेते. Okay, that remaining whatever that parameter is that constant can be taken as a graph line. Now guess in that Charles law, I'm not showing that note. Guess. Now the graph lines is going to drawn between whom in the Charles law? Volume and temperature. A graph lines kiskar aithe ఏది ఉంటుంది గ్రాఫ్ లైన్? ప్రెజర్ ది, because that which parameter is the constant. Easy method to technique. Okay na? So see the graph, see pressure the graph lines తీసుకున్నాం, and the graph is going to be drawn between x axis పైన టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం, y axis పైన V తీసుకున్నాం, వాల్యూమ్. ఓకేనా? క్లియర్? సి గైస్, ఇప్పుడు బాయిల్స్ లాలో డ్రా చేసిన గ్రాఫ్ కి నేమ్ ఏమని ఇచ్చాం? ఐసోథర్మ్స్. ఎందుకు ఇచ్చాం థర్మ్స్ అని? బికాస్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ ద కాన్స్టాంట్. మరి చార్లెస్ లాలో
అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడైనా సరే ఈజీ మెథడ్. మరి చార్లెస్ లాకి నేమ్ ఏమని ఇస్తాం గ్రాఫ్? ఐసో ఇస్ ద సేమ్. ఓకే, ఐసో బార్ అని ఇస్తాం. ఎందుకు? బార్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్. బార్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వాట్? Pressure. Because here the graph lines is going to given for pressure. Constant is the pressure, and unit of the pressure is the bar. So that's why ఏమంటాం దీన్ని? ఐసోబార్. అలా గుర్తు పెట్టేసుకోండి, ఈజీ టెక్నిక్. క్లియర్? సేమ్ మెథడ్. చలో, go to the statement. Come on, you people also like that, online guys like that, you people also can be directly. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏం తీసుకుంటున్నా బెట? ప్రెజర్. సో ఎట్ ఏ గివెన్ ప్రెజర్ ఆర్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్, ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గివెన్ మాస్ ఆఫ్, సేమ్ అంతే, సేమ్ స్టోరీ, నో నరేషన్, నో చేంజింగ్. ద వాల్యూమ్ అనగానే మనకి ఏం జ్ఞాపకం రావాలి? ద గివెన్ మాస్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు temperature. What type of temperature? Capital T is given, not small t. Small t is nothing but the temperature, but capital T is always can denote about absolute temperature बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? Absolute temperature is known as what? Charles law. So once again I repeat, what is that? चलो, hurry up. Ah, at a given pressure, the volume of given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. That's it. So after that, that is V is directly proportional to T. Then after neglecting the proportional, ah, oh. Just a moment, guys. Yeah, now I think it's okay for you. Yeah. V is directly proportional to T. After neglecting the proportional, then V is equal to KT. Then K, where? You need to write V అంటే ఏంటి బేట? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. K అంటే ఏంటి నాన్న? ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టాంట్. T అంటే ఏంటి నాన్న? టెంపరేచరా అబ్సల్యూట్ టెంపరేచరా? అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. చలో, ఇప్పుడు ఈ టీని ఇక్కడికి తీసుకొస్తే, డినామినేటర్ కి తీసుకొస్తే, V/T ఈజ్ ఈక్వల్ టు K కాన్స్టాంట్ అవుతుంది కదా, ఇలా రాసుకోవచ్చు కదా ఫార్ములా. దెన్ యార్ దిస్ దట్ బోత్ పారామీటర్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, దెన్ హౌ కెన్ వి రైట్ V1/VT ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1/T2? Otherwise, we can write like this manner also. V1/T1 ఈక్వల్ టు V2/T2. లేదు క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ లో రాసుకో, ఏమని రాసుకోవచ్చు? V1/T2 ఈక్వల్ టు V2/T1. క్లియర్? ఇంత పెద్ద సోది మనం ఐపీలో రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను చెప్తున్నాను. ఓకేనా? క్లియర్ బేటా? అవసరం లేదు, జస్ట్ యూ కెన్. సో no need to write on this like this, isn't it? See, ఇప్పుడు V is directly proportional to T. Both are directly proportional. How can we write? V1/V2 equal to T1/T2. Otherwise, uh, V1/T1 equal to V2/T2. Otherwise, crisscross method like this. How can we write? V1/T2 equal to V2/T1. రాసుకోవచ్చు కదా? రాసుకోవచ్చా? పోవచ్చు కదా? చలో, అందుకే కోర్స్ చేసుకున్నాం. క్లియర్? నిద్రపోవద్దండి. చలో గాయస్. Okay, completed now up to here. Then V1 is what? Initial value. V2 is final value. T1 is initial temperature. T2 is final temperature. So let us go to the draw a graph. Then how can we write? Come on, hurry up, make it fast. At constant pressure, when we draw a graph between volume and the temperature, then graph lines would be or will be pressure is known as what? Isobars. అదే బాయిల్స్ లాగా అయితే isotherms. చార్లెస్ లాకి isobar. Clear? చలో. Then where the shape of that isobars are same, straight lines which is passing through origin, then its position is going to be depending upon what? Pressure. And Boyle's law, the position of that graph lines is depending upon what? Temperature. That's it. So simple. అయిపోయా ఈజీగా. Boyle's law and that Charles law. Okay. Next, Avogadro's law. Clear? చలో,
ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ భలే గమ్మత్తుంటుందండో నేను చెప్పాను కదా ఇగో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏంటిది అది అవగాడ్రోస్ లాలో బోత్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి టేకెన్ ద కాన్స్టెంట్ లైక్ ద ప్రెషర్ అండ్ ద టెంపరేచర్ హానా then remaining the two is the directly proportional hana then how can you give the statement come on guess I'm not showing that main note just by seeing this that you can imagine that statement of the Avogadro law chalo beta cheppandi ah at constant pressure and the temperature, the volume of given mass of a gas is directly proportional to the number of moles or molecules of a gas. Is known as Avogadro's law. Easy ga? Easy na? Hana? That's it. Okay. Mari, see beta. Avogadro's law. So that is V is directly proportional to M. Same Charles law ka jaisa. Then V by N is equal to K constant. Then what is what? We need to write down V is nothing but that volume of the gas. N is nothing but that number of moles or molecules అని కూడా రాయొచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? And K is nothing but that we know that proportionality constant. These both are the directly proportional. Then simply how can we write beta? V1 by V2 is equal to N1 by N2. లేకపోతే V1 by N1 is equal to V2 by N2. లేదు ఇంకొకంటే క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళు ఎలా రాసుకోవచ్చు V1 N2 ఈక్వల్ టు V2 N1 ఈజీగా ఓకేనా దెన్ వాట్ ఎవర్ ద గ్రాఫ్ లైన్స్ is it possible to draw a graph lines no because in Avogadro's law, not only one, both parameters are going to be taken the constant. ఒక్క parameter constant ఉన్నప్పుడే మనం గ్రాఫ్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు ఇలా బాయిల్స్ లా అండ్ చార్లెస్ లాలో కానీ అవగాడ్రోస్ లాలో ఏం తీసుకుంటున్నామట మనం టూ పారామీటర్స్ ప్రెజర్ యాజ్ వెల్ as టెంపరేచర్ యార్ హౌ కెన్ యూ డ్రా యార్ లైక్ దిస్ ఇగో ఈ టెంపరేచర్ మధ్యలో ప్రెజర్ పెట్టవచ్చా లైన్ బాగోదుగా టెంపరేచర్ ఫీల్ అవుతుంది అవునా so, not like that, just I'm kidding. So, it is not possible to determine that graph. For what? Bayes law, Charles law, या Avogadro's law? Avogadro's law की मात्रम possibility కాదు కానే కాదు. Okay, that's okay. Now, when we combine these three gas laws, we will get that one another gas law. What is that? When we combine the first three gas laws, what are they? Boyle's law, Charles law, and Avogadro's law. When we combine these three gas laws, very important one for SAQ also. Ideal gas equation. सुने होंगे आप लोग. हाँ? 10 standard is not there. हाँ, चलो. So see one note. When we combine these three gas laws, we will get one another equation. What is that? Ideal gas equation. Very important one for that essay. Okay. Derive that ideal gas equation. He will give like this for that essay. And even direct ideal gas equation, don't write like this. Yeah, we can write it. Chalo beta, ideal gas equation. What is that? The first point. When we combine Boyle's law, Charles law, Avogadro's law. అని చెప్పేసి ఇదిగో దేని దానికి సపరేట్ గా ఇలా రాసేయాలి నాన్న అంతే చోచింపారు అభి తక్ జో పడే నా अपन बॉयल्स ला चार्ल्स ला అవగాడ్రోస్ లా జస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ దట్ మెయిన్ ఫార్ములా వి నీడ్ టు రీప్రజెంట్ ఓవర్ హియర్ టు గెట్ దట్ ఐడియల్ గ్యాస్ చలో మళ్ళీసారి వేసేసుకోండిగా బాయిల్స్ లా అంటే ఏంటి బేటా ఒకటే మైండ్ లో రావాలి బాయిల్స్ లా వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ so then case of that we can give the statement. What is that? At a given temperature, the volume of given mass of a gas is inversely proportional to the fixed amount of that pressure of a gas is known as Boyle's law. Clear? That is, అని చెప్పేసి ఏమని రాయాలి V is inversely proportional to P. రాసేసారా నెక్స్ట్ సెకండ్ చార్లెస్ లా గురించి రాయండి ఆ తర్వాత అవగాడ్రోస్ లా గురించి రాయండి క్లియర్ so when we combine these the three formulas see what is the common in these three beta v is the common means volume is the common isn't it now? See I represent like this I presented like this just a moment just a moment just a moment start pause spotlight
Disable, hide video panel. Okay, let it be. అవసరం లేదు. చలో. సో ఈ మూడింటిని వాల్యూమ్ ని మనం కామన్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ అనుకో. దెన్ ప్రెజర్ denominator and the temperature and that number of moles is directly proportional. So when you combine these the three gas laws, we can write directly like this now. P is proportional to whether it is directly or inversely, we don't know. Just we need to write down volume is proportional to NT by P. ఇప్పుడు P ని ప్రెజర్ ని పైకి తీసుకెళ్ళి ఏమవుతుంది? Then we, after neglecting that proportional, we can write as that proportionality constant na K and T by P. Then P ni పైకి తీసుకెళ్ళు. Then PV is equal to K and T, isn't it now? But actually here we are going to learn about what? Gas laws. But K is that constant for that, proportional for all, for gases, liquids, solids. But here specific గా మనం ఏం చదువుతున్నాం? గ్యాస్ లాస్. కాబట్టి గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఒక సపరేట్ లెటర్ ఉంటుంది, అది ఏంటంటే ఆర్. సో హియర్ instead of K, proportionality constant, we need to use our gas constant R. Chalo, apply చేయండి ఇప్పుడు. V is equal to R NT by P. V equal to R NT by P. దీన్ని మనం ఈజీగా ఎలా రాసుకోవచ్చు? P ని పైకి తీసుకెళ్ళచ్చు. PV is equal to R NT. R NRT. లేకపోతే NTR అని కూడా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ యూకి విష్. అలా అని చెప్పేసి ఎగ్జామ్ లో ఎన్టీఆర్ అని రాశారు. ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ అయితే ఓకే, ఫుల్ టు ఫుల్ మార్క్స్. అదే మహేష్ బాబు, ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అయితే మళ్ళీ అబ్బో ఎన్టీఆర్ రాస్తావా నువ్వు బిడ్డ అని చెప్పేసి మళ్ళీ మార్క్స్ కట్ చేస్తారు. కట్ చేయరు, బట్ జస్ట్ కీపింగ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ దట్ ఐడియల్ గ్యాస్ అండ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ఆన్ దట్ వాట్ ఈస్ వాట్. ఓకే. Okay, guys. So this is nothing but that ideal gas. And if you want, you can write down that what is what that values. Okay. Otherwise, no need in that IP point of view. Okay. So what is what means? Let us know. Say pressure. P is here. This one we need to mention. What is what? So what is P? In PV equal to nRT, pressure of a gas. V ante volume of the gas. N ante number of moles of a gas. R ante gas constant. Which gas constant? It is universal. सब gases के यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू हर एक गैस का ले सकते हैं यहाँ पे. और टी, कैपिटल टी, नॉट स्मॉल टी, कैपिटल टी का मतलब absolute temperature. And here I given that STP conditions values also. See, pressure key. Generally, we will get that pressure P is equal to what is the unit of pressure? Atmosphere. So, 1 atmosphere later. So, 1 atmosphere the integrator value 760 mm of Hg. Hg means what? Mercury. ఇది ఎందుకు కిరికిరి అనుకోవద్దు. ప్రెజర్ ని టెస్ట్ చేయడానికి మనం వి కెన్ యూజ్ దట్ హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ మెర్క్యూరీ. లైక్ ఇట్ మనం ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ ఎవర్ వి విజిట్ దట్ హాస్పిటల్, లైక్ దట్ డాక్టర్ విల్ చెక్ దట్ బీపీ మిషన్. अब तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आए, लेकिन అంతకు ముందు బేట ఏదో మన చెయ్యికి ఇట్లా ఏదో క్లాత్ లాగా జస్ట్ హీ కెన్ ఫోల్డ్ టు దట్ అవర్ దట్ ఆర్మ్ అండ్ హీ కెన్ పంప్ లైక్ దిస్ and you can check that value, that white color, that liquid is slowly is that increasing, that is nothing but that mercury, isn't it now? So that is measured by what? With the help of this, that is means that BP is measured with that mercury. ఓకే. సో 1 atmosphere ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది మనకి న్యూమరికల్స్ లో యూజ్ అవుతాయి బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ప్రాబ్లమ్స్ లో ఈ వాల్యూస్ ఆర్ దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో దట్స్ వై ఐ గివెన్ ఓవర్ హియర్. సో 1 atmosphere ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్న 760 mm ఆఫ్ హెచ్జి ఆర్ 76 centimeters ఆఫ్ హెచ్జి. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ వి అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. మరి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ని కూడా ఎస్టిపి. ఎస్టిపి అంటే ఏంటన్నా? స్టాండర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్. STP stands for what? Standard
టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్. సో వాల్యూమ్ ని లీటర్స్ లో ఎంత తీసుకుంటా బట్ అది ఎనీ గ్యాస్ అయినా సరే 22.4. ఈ వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? 22.4 లీటర్. మరి అదే లీటర్స్ ని మిల్లీ లీటర్స్ లో తీసుకుంటే బెట, అంటే 1 లీటర్ కి ఎన్ని మిల్లీ లీటర్స్? 1000. ఓకేనా? సో 22.4 బై ఇంటూ 1000 ఎంత అవుతుంది? 22,400 అవుతుంది. ఓకే, ఈ ఎంఎల్ అంటాం. ఈ ఎంఎల్ ని మనం ఇంకొకటి కూడా అనొచ్చు, ఏంటది? సిసి. मिलीलीटर्स में सिंपली वी कैन से एज व्हाट? सीसी. सीसी का मतलब दो बार देखो बोले ऐसा नहीं, सीसी రెండు సార్లు చూడు అన్నట్టు కాదు. నవ్వుతుంది. सीसी means what? cubic centimeters. सीसी. सीसी. see here I will write. You see? सीसी. You see? What you see? Two C's. So cc means what? Cubic centimeters. Otherwise, simply we can write as like this also, guys. Centimeter cube. Clear? Which it is represent about what? Milliliters నైతే మనం సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అంటాం. క్లియర్? ఓకేనా? ఇంపార్టెంట్ యూనిట్. చలో మళ్ళీ కమ్ టు ద బ్యాక్. ఓకేనా? మళ్ళీసారి ప్రెజర్ ఎంత తీసుకుంటా బెట? 1 atmosphere. అదర్వైజ్ 760 mm ఆఫ్ హెచ్జి ఆర్ 76 సెంటీమీటర్స్. అదే వాల్యూమ్ ని, అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ లీటర్స్ లో అయితే 22.4, మిల్లీ లీటర్స్ లో అయితే 22,400. చలో ఇవన్నీ ఎన్ అంటే ఏంటి బెట? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్. దాన్ని కూడా మనకు ఫార్ములాలో ఉంది, స్టాయికియోమెట్రీలో బేసిక్స్ లో వీఆర్ ఆల్రెడీ లర్న్. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మీన్స్ వాట్? వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. డూ యూ రిమెంబర్ దట్ వన్ ఫార్ములా? సో వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్. వెయిట్ చేంజ్ నీరా నాదా? కాదు, గ్యాస్ ది, ఇచ్చిన గ్యాస్ ది, అంటే గివెన్ మాస్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ అని రాసుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు మన స్టేట్మెంట్స్ లో, బాయ్స్ లా, చార్లీస్ లా, అవగాడ్రాస్ లా, అలా అన్నమాట. సో ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? వెయిట్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్, అలా అనుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆర్. ఆర్ అంటే ఏంటి నాన్న? యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టాంట్. సో దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్, చాలా ఉంటాయి. కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం వి నీడ్ టు రిమెంబర్. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దట్ విఎస్ఏక్యూ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ ఆర్? రైట్ ఇట్స్ యూనిట్స్ అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ఆర్ బేటా? ఇట్ ఈస్ ఏ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టాంట్. అచ్చా, సరే. మరి ఇక్కడ మనకు ఐడియల్ గ్యాస్ లో ఫార్ములా ఏంటి? పివి ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్. మనం ఆర్ అంటే అడుగుతున్నాడు కదా, ఆర్ ని బయటికి లాగు. అప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఇఫ్ యూ పుల్ అవుట్ దట్ ఆర్, దెన్ హౌ కెన్ వి రైట్? పివి బై ఎన్టీ. అవునా? రాసుకోవచ్చు కదా. ఇఫ్ యూ పుల్ ద ఆర్, దెన్ పివి బై ఎన్టీ అన్నది కింద వస్తుంది. ఓకే, క్లియర్? సో ఇలా కూడా మనం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఆర్ కి. ఏమని? ద రేషియో ఆఫ్ pressure and volume with number of moles and temperature for a given gas is known as యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టాంట్ అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. తప్పేం కాదండి. ఓకేనా? బట్ వీటి యూనిట్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఒకవేళ మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో డేటా ఒకవేళ లీటర్స్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఆర్ బదులు ఏం వాల్యూ తీసుకోవాలి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్ వి నీడ్ టు గెట్ దిస్ వాల్యూ 0.0821 बोल के लेना पड़ेगा. క్లియర్ బేటా? ఏంటది? న్యూమరికల్స్ లో వాల్యూమ్ ఒకవేళ లీటర్స్ లో ఇచ్చాడే అనుకో, దెన్ ఆర్ వాల్యూ 0.081. అలా కాకుండా మిల్లీ లీటర్స్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి వాల్యూమ్, सीसी का मतलब क्या है? క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్? మిల్లీ లీటర్. అంటే 82.1 అంటే ఏంటి బేటా? ఇంటూ 1 లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 to the power of 3 milliliters కదా, 1000. సో 1000 మీన్స్ హౌ మెనీ డిజిట్స్? 3 వాల్యూస్. అంటే 3 వాల్యూస్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకో. 1 2 3 అంటే 082 తర్వాత పాయింట్ పెట్టుకో, అంటే 82.1 అవుతుంది. తెలుసుగా మరి? ఇది సిల్లీ ఇస్ ద బేసిక్ ఫౌండేషన్. అంటే 82.1 ఉంటే అది సిసి, అంటే మిల్లీ లీటర్. సేమ్ అట్మాస్ఫియర్, కెల్విన్ ఇన్వర్స్, మోల్ ఇన్వర్స్. చలో నెక్స్ట్ బార్ లో అయితే 0.08314 బార్.
కెల్విన్ ఇన్వర్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ రాయకూడదండో. అట్మాస్ఫియర్ అంటేనే దట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్. బట్ హియర్ దిస్ వాల్యూ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద బార్. ఓకేనా? Uh, whenever the pressure is given in the bar, then R value should be taken 0.08314. ఓకే, ఒకవేళ అదే జౌల్స్ లో ఇస్తే 8.314 అంటే 8.314 అన్నమాట. అంటే దీన్ని బట్టి బార్ కి ప్లస్ జౌల్ కి ఏంటి రిలేషన్ ఏముంది బేట? ఇక్కడ పాయింట్ మనం ఎన్ని డిజిట్స్ జరుపుతున్నాం? 2. 8.314, 8 అంటే 08 తర్వాత మనం పాయింట్ పెడుతున్నాం కదా. అంటే బార్ కి జౌల్ కి రిలేషన్ ఏమన్నట్టు? 10 power 2 100 వాల్యూస్ ఆర్ డిఫర్ అవునా? ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అలా అన్నమాట. చలో. సో 8.314 జౌల్. మరి ఈ జౌల్ ని మనం ఎర్గులోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఏం రాసుకోవాలి అప్పుడు? 10 to the power of, సారీ గాయస్ హియర్ ఐ ఫర్గాట్, 10 to the power of 7. ఓకే, 8.314 into 10 to the power of 7. Please make a note. Otherwise, that okay, before going to, I mean, what is that? Post in that video, I will make it correct, and then after that, I will post in my channel. Okay, na beta? Okay, in that hurry, just I forgot to mention on that power should be 7. Okay, so 1 joule is equal to how many ergs beta? 10 to the power of 7 ergs అయితే ఒక జౌల్ అన్నమాట. అంటే ఈ వాల్యూ సేమ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 8.314 ఇంటూ 10 to the power of 7 అయితే ఎర్స్ లో రాసుకోవాలి. 8.314 ఉట్టిదే అయితేనేమో జౌల్స్ రాసుకోవాలి. క్లియర్? ఇక లాస్ట్ కి 1.987 క్యాలరీస్ లో ఇస్తే ఒకవేళ ఇది ఎనర్జీ. Energy is always can be expressed in the calories, isn't it now? ఇట్లా క్యాలరీ चाहिए, ఇన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి, అది ఇది అని అంటాం అంటే ఎనర్జీకి. ఓకే, ఇచ్చినప్పుడు ఆర్ వాల్యూ ఏం తీసుకోవాలి అప్పుడు? 1.987. కానీ న్యూమరికల్స్ లో మాత్రం దిస్ వాల్యూ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని తీసుకోవచ్చు కదా బేట, ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కి. 1.987 ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2 calories, కెల్విన్ ఇన్వర్స్, మోల్ ఇన్వర్స్. Okay, na? Don't worry, beta. Before going to post in that video, I will try to make it that correct. 10 to the power of 7. Okay. But while that recording that now, here just I can't change. Okay. Because it is already noted mode. చలో, లాస్ట్ టీ చెయ్యొచ్చు కానీ ఇప్పుడు టైం పడుతుంది బట్ ఇప్పుడు టైం వేస్ట్, రికార్డింగ్ అవుతుంది కదా క్లాస్. ఓకే, చలో. సో లాస్ట్ టీ అంటే ఏంటి బేట? అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. ఏంటది అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్? అయినా తీసుకోవచ్చు, కెల్విన్స్ లో తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా టెంపరేచర్ ని. ఓకేనా? 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ లో కాదు, ఎందులో? కెల్విన్స్ లో. సో స్మాల్ t°C ప్లస్ 273. ఈ స్మాల్ t°C అంటే ఏంటి నాన్న? వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? ఇస్ ద గివెన్ టెంపరేచర్. ప్రాబ్లం లో ఇస్తాడు కదా అంతో ఇంతో అని చెప్పేసి, ఆ వాడు ఇచ్చిన టెంపరేచర్ కి మనం 273 యాడ్ చేస్తే డిగ్రీ సెల్సియస్ నుంచి మనం ఎందులో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు? కెల్విన్స్ లోకి. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్. క్లియరా? ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఓకే, మళ్ళీ వినాలనుకుంటే నేను మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ వీడియో రన్ అవుతుంది కాబట్టి. యూ బెటర్ టు గో బ్యాక్, బట్ యూ కాంట్ గో బ్యాక్. That online gas can go back again and you people can listen the class once again. Clear beta? Sure. Next, Graham's law of diffusion. 4 marks ki. Pakka, damn sure, important one. AP and Telangana board law. Okay na? Chalo. Graham's law of diffusion. Generally, what does it mean of the diffusion beta? Diffusion का मतलब mean ఏంటి? The gas can transport diffused from one place to another place, isn't it నా? అంటే ఇప్పుడు గ్యాస్ ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ లోకి వెళ్తుంటానంటే సింప్లీ వీ కెన్ గివ్ దట్ వర్డ్ యాజ్ దట్ స్పీడ్ నా. The speed of the gas. Generally tell me that gas is always can be transferred from that high pressure to low pressure, yeah, low pressure to high pressure, high pressure to low pressure. Okay na? Always the gas can transport from
హై ప్రెజర్ టు లో ప్రెజర్. మరి డిఫ్యూషన్ అంటే ఏంటిది? ద ప్యాసేజ్ విత్ వెళ్ళడము, మూమెంట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఎంతసేపట్లో? పర్ యూనిట్ టైం, అంటే ఒక సెకండ్ లో. దాన్ని మనం ఏమంటాం? వాట్ వి సే? ద రేట్ ఆఫ్ గ్యాస్ విచ్ ఇట్ ఈస్ రీప్రజెంటెడ్ బై ఆర్. ఆర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? రేట్ ఆఫ్ గ్యాస్. క్లియర్? సో దీని గురించి, డిఫ్యూజన్ గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం లాస్ట్ కి. ఓకే, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దట్ గ్రామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. అంటే ఈ ఫార్ములాని మనం తీసుకురావాలి లాస్ట్ ఫైనల్ గా. ఓకేనా? సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దట్ గ్రామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా బేటా? ఒకసారి వేసుకోండి అందరూ. ఏంటది? What is the formula? R1 by R2 is equal to under root of D2 by D1 equal to under root of M2 by M1 equal to under root of VD2 by VD1. VD stands for vapor density. VD అంటే ఏంటంటే vapor density, which it is equal to V1 by V2 into or equal to T2 by T1. V1 by V2 ఈక్వల్ టు T2 బై T1. ఈ ఫార్ములా మొత్తాన్ని మనం తీసుకురావాలి. సి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇది విఎస్ఐక్యూ కూడా అడుగుతాడండి. ఏమని? డిఫైన్ ద గ్రాహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అడిగాడు ఒకసారి ప్రీవియస్ ఫైనల్ లో, తర్వాత సప్లిమెంటరీలో. ఓకేనా? విఎస్ఐక్యూ కి కూడా ఈజ్ ఆల్రెడీ గివెన్. లైక్ స్టేట్ గ్రాహమ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అంటే ఏం చేయకూడదు, స్టేట్మెంట్ రాయాలి, ఫార్ములా రాయాలి, అంతే. ఇంకేం రాయకూడదు. ఇదిగో ఇంతే. ఇదే విఎస్ఐక్యూకి. క్లియర్? ఇంతకు మించి రాయకూడదు. ఓకేనా? రాస్తే ఏమైంది సార్ అనుకోవచ్చు, మనదే టైం వేస్ట్. అంతేగా? అంతేగా? చలో. సో గ్రామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఈస్ దట్? ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ అంటే గ్యాస్ దే. ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ షుడ్ బి టేకన్ ఫర్ కాన్స్టాంట్. ఎందుకంటే టెంపరేచర్ కి చేంజ్ చేసిన గ్యాస్ డేంజరే అవుతుంది, అంటే ప్రెజర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా. ప్రెజర్ చేంజ్ చేసినా దాని రేట్ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది, స్పీడ్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. అందుకే ఈ రెండింటిని మనం కాన్స్టాంట్ గా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో సి జనరల్ గా ఏంటిది బిడ్డ? ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు. ఓకే, దేనికి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఉంటుందంట? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ద డెన్సిటీ. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ద డెన్సిటీ అంటే జనరల్ గా ఏంటిది? దాని డెన్సిటీకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. అంతేనా? ఇజంట్ ఇట్ నా? అగర్ డెన్సిటీ ज्यादा है, if the density is more, if density is more, see, generally we know that one relation. What is that? Density formula ఏంటి బేటా? Density D is equal to mass by volume, isn't it ना? अरे mass का मतलब weight only ना, isn't it ना? So here what is the relation between density and that mass? Directly proportional, isn't it ना? If density is more, the mass is also more. ఓకే, దెన్ ఆ గ్యాస్ స్పీడ్ గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుందా? బాగా. అరే యార్, ఇక్కడ ఎక్కువ లావున్నాడు, తొందరగా ఉరకగలడా, ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వగలడా? ఫాస్ట్ గా అంటే స్పీడ్ గా, అంటే రేట్, రేట్ ఆఫ్ ప్రెజర్, రేట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా? సో density is directly proportional to mass. If that mass of a gas is increases, उसका रेट स्पीड क्या होगा बेटा? कम होगा या ज्यादा होगा? अरे यार, मोटा वाला और पतला वाला कौन ज्यादा स्पीड भागेगा? पतला वाला। isn't it or not? मोटा का मतलब मोर मास, मतलब उसका डेंसिटी भी ज्यादा है। డెన్సిటీ రౌండ్ ऐसा ఎంత మోటా హై సమझो, లైక్ ఇంత లావు ఉన్నాడు, బండి మీద కూర్చున్నాడు. బండి కనిపిస్తుందా అసలు? వెహికల్ కనిపిస్తుందా? మనం చూస్తుంటాం రోడ్డు మీద చెప్పన్నా. అవునా? బుల్లెట్ మీద ఇట్లా పోతుంటే వాడు అసలు బండి ఎక్కితే బండే కనిపించదు అన్నప్పుడు వాడి డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా, इसी करना। उसका डेंसिटी ज्यादा है, क्यों? उसका मास भी ज्यादा है, देन गाड़ी स्पीड चलेगा क्या?
పోతుందా మూమెంట్ ఫుల్ రేస్ బాడీ ఫుల్ బాడీ అంటున్నా సారీ గాడి షుడ్ బి రేజ్డ్ ఇన్ దట్ హై స్పీడ్ ఇజంట్ ఇట్ నా జస్ట్ ఫనీ జోక్ చలో నో కమ్ టు ద పాయింట్ ఏంటి బేటా ఇక్కడ సో సింపుల్ గా మనకి ఈ బేసిక్ ఫార్ములా గుర్తుంటే బేస్ ఆన్ దిస్ దట్ వీ కెన్ గివ్ ద స్టేట్మెంట్ హానా సో గ్రామ్స్ లా డిఫ్యూజన్ కి బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటిది ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/c కాదండో ఈ రూట్ డి అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకవేళ రూట్ తీసేసామనుకో ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు పవర్ 2 అని రాసుకోవచ్చా ఆ? కదా టోటల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ అవసరం లేదండి మన మ్యాటర్ అది ఓకేనా చలో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దట్ బేసిక్ ఫార్ములా నౌ గివ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏం తీసుకోవాలి టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ సో ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ ద రేట్ ఆఫ్ diffusion of a gas is inversely proportional to its square root of its density is known as Gram's law of diffusion. Yeah, so simple, very easy. Anna, isn't it or not? Just you need to remember about just basic formulas. Clear? Okay, now just a moment. Okay, I done. Chalo, hurry up. Just we need to complete in this video that this part and that one more. చలో గాట్ ఇట్ ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ కావలిస్తే మళ్ళీ సీ దట్ ఆన్లైన్ గైస్ మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కావలిస్తే మళ్ళీ ఆ జోక్ కి వెనక్కి వెళ్ళిపోండి దానికంటే ముందు ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టేట్మెంట్ జస్ట్ యూ కెన్ లిజన్ దట్ వన్ ఓకే చలో ఇప్పుడు నేను టూ గ్యాసెస్ తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటది ఇఫ్ R1 అండ్ R2 ఆర్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ టూ గ్యాసెస్ ఇక్కడ అండ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ ఇట్స్ గివెన్ అంటే కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ అప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు R1 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√D1 రాసుకోవచ్చు కదా అది R2 అయితే R2 ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/√D2 దెన్ కంబైనింగ్ దట్ బోత్ బై దట్ రేషియో దెన్ R1/R2 ఎలా రాసుకోవచ్చు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇన్వర్స్లీ కాబట్టి ఏమొస్తుంది బెటర్ D1/D2 D2/D1 D2/D1 ఇదిగో వచ్చిందా R1/R2 ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ D2/D1 వచ్చిందా వచ్చిందండి ఎవరు మనకు తెలుసు చెప్పారుగా క్లాస్ లో ఓకే అంటాంగా వచ్చిందండి వైఆర్ ఓకే చలో నెక్స్ట్ సో జస్ట్ నౌ ఓన్లీ జస్ట్ ఐ గివెన్ వాట్ ఈస్ దట్ ద డెన్సిటీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్ మాస్ మాస్ ఏంటది క్యాపిటల్ ఎం అయితే ఏ మాస్ అది మోలార్ మాస్ స్మాల్ ఎం అయితే ఏంటిది అది जस्ट मॉलिक्यूलर वेट अన్నట్టు అది ओके ना। तो यहाँ पे अपन क्या लेना चाहिए कैपिटल एम मीन्स मोलार मास और मॉलिक्यूलर मास क्लियर। चलो ఈ రెండింటికి రిలేషన్ ఎలా ఉంది బేటా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ సి గైస్ ఇఫ్ రూట్ డి అండ్ కి ఆర్ కి రిలేషన్ ఏముంది డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అవునా మరి డి కి అండ్ ఎం కి రిలేషన్ ఏముంది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ మరి ఈ రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అయినప్పుడు ఇఫ్ దట్ రూట్ డి ఇస్ దట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ దెన్ రూట్ ఎం ఈస్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్ నా ఇస్ ద లాజిక్ థింగ్। चलो सेम टू सेम write down sorry this one I need to, this one hurry up this one sorry this one okay see so if R1 and R2 are the rate of diffusion of the two gases then at a given temperature and the pressure ఇలా రాసుకున్నాం R1 is proportional to 1 by root m1 అని R2 is proportional to 1 by root m2 అని సేమ్ దాంట్లోనే దెన్ R1 by R2 is equal to under root of m2 by m1 ఇదిగో వచ్చిందా ఇంకొకటి అర్థమైందా గట్టిట ఇలా మనం మొత్తం ఫార్ములా తీసుకొని రావాలి అంతే సో సింపుల్ క్లియర్ నానా ఓకేనా సో out of this that formula now we got the relation between R1 by R2 to under root of D2 by D1 వచ్చింది and R1 by R2 కి root of M2 by M1 కి వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఏం రావాలా వేపర్ డెన్సిటీ VD stands for what వేపర్ డెన్సిటీ దానికి ఫార్ములా ఉంది బేటా as we know that the molar mass
or molecular weight equal to 2 into vapor density. That is the basic formula. ఆబ్జెక్ట్ లో యూజ్ అవుతుందండి ఈ ఫార్ములా. ఏంటది? మోలార్ మాస్ ఆర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? 2 ఇంటూ వాడు ఇచ్చిన వెపర్ డెన్సిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ యాజ్ వెల్ as దట్ వెపర్ డెన్సిటీ? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఇది కూడా. ఇజెంట్ ఇట్ నా? ఓకే, ఇది కూడా ఎలా ఉందండి? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. మీన్స్ ఇఫ్ రేట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్, దెన్ వెపర్ డెన్సిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. అంతేగా? 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 See, if rate is inversely proportional to square root of density, is inversely proportional to square root of m, is also inversely proportional to square root of what? Vapor density. Because దీనికి రిలేషన్ ఏంటి? మాలిక్యులర్ వెయిట్ m is equal to 2 into vapor density. ఇది ఫార్ములా అన్నప్పుడు ఏమని రాస్తారు? ఆ? ఏమని? ఏమని? జస్ట్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 బై రూట్ విడి. క్లియర్ బేటా? ఓకేనా? ఇంతవరకు ఓకే కదా? చలో సేమ్ ఇక్కడ ఇగో ఒక్కటి వచ్చేస్తే మిగతాది వచ్చేస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ రెడ్ కలర్ దట్ బాక్స్ వాట్ వి నీడ్ టు మెన్షన్? ఇఫ్ R1 and R2 ఆర్ ద రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ ఆఫ్ ద టూ గ్యాసెస్ ఎట్ ద గివెన్ టెంపరేచర్ అండ్ దట్ ప్రెజర్ అని ఏం రాస్తారు ఇక్కడ? నెక్స్ట్ ఏం రాయాలా? R1 is proportional to 1 by root BD1. Next ఏంటి? R2 is proportional to 1 by root BD2. సో ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని రేషియో ది. దెన్ R1 by R2 equal to under root of BD2 by BD1. Clear? ఓకేనా? చలో I'm showing that another page. Another page. వచ్చేసి come on, yeah. ఓపెన్ ఫుల్ జాస్కిన్సన్. యా, వచ్చింది. వచ్చిందండి మరి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పేజ్. సారీ, సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ద కంప్లీటెడ్. ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్ టుడే. బట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇది కూడా కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే లైక్ దట్ వైల్ దట్ ఆన్లైన్ క్లాస్ వైల్ రైటింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్ అండ్ లైక్ దిస్ దట్ ఈస్ ద వేస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ద నోట్ ఆన్ దట్ బోర్డ్, then it will be easy to save the time as well as that the time of that video is also can be saved. So see, నేను చెప్పినట్టే ఉందా ఇక్కడ? మనం అనుకున్నట్టే ఉందా? సేమ్ అంతే కదా. ఒక్కటి వచ్చేస్తే మిగతాదంతా వచ్చేస్తుంది అంతే. ఇగో ఈ R1 and R2 are the rate of diffusion of the two gases at a given temperature and the pressure, then R1 is proportional to 1 by root VD1, R2 is proportional to 1 by root VD2. Then just by getting that ratio R1 by R2 is equal to under root of VD2 by VD1. అవునా? చలో ఇదిగో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరిగింది. ఏంటిది? యాజ్ వి నో దట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈజ్ పాస్డ్ పర్ యూనిట్ టైమ్. ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ విచ్ ఈజ్ పాస్డ్ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రేట్ ఆఫ్ గ్యాస్ అని చెప్పాను నేను, స్పీడ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అని చెప్పాను నేను ఇంతకు ముందు కదా. సో దానికి డెఫినేషన్ ఏమని రాసుకోవచ్చు? స్టేట్మెంట్ రేట్ కి ఏంటది? ద మినిమం ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అండ్ ద ప్రెజర్. At a constant temperature and the pressure, the minimum amount of or the minimum amount of a gas is passed per unit time. Here, time is always can be expressed in what? Seconds only. Okay, na? సో ఇక్కడ జనరల్లీ రేట్ కి ఫార్ములా ఏమని రాస్తాం? ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై టీ, టీ ఇన్ సెకండ్. వేర్ ఆర్ అంటే ఏంటి బెట? రేట్. వి అంటే ఏంటి? వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఎంత వాల్యూమ్ మనం పంపించాము ఫ్రమ్ హై ప్రెజర్ టు లో ప్రెజర్ అన్నది. టైం అంటే ఎంత టైంలో. సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్? what is the relation between these? That R and V directly proportional. What is the relation between that rate key and time key? Inversely proportional. So based on this, if say mali ade raskoవాలి, if R1 and R2 are the rate of diffusion of the two gases at the given temperature and the pressure,
చలో అప్లై చేసుకో. R1 తీసుకుంటే ఏమని రాసుకుంటావు? R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీకేమో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, టీకేమో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. దెన్ హౌ కెన్ వి రైట్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1/T1? अगर ये R2 रहा तो R2 इज इक्वल टू V2/T2. चलो R1/R2 ఎలా రాసుకోవచ్చు? R1/R2 is equal to V1/V2. అదే T2/T1 అని రాస్తాం. చలో. So this is the final formula, the total that Graham's law of diffusion we got. Clear beta? Is that very easy? You better to revise that once. If you want, if you won't understood that any point, just you can go back. Not you people. Okay? You can go back to that video and just try to listen that one more time. Chalo. Next, Dalton's law of partial pressure. ఇదొకటి చెప్పేసుకొని we can stop that video, and that next part I can complete that another one. Okay? మనకు Chalo. Dalton's law of partial pressure. Because that if I say anything, is that this is that yeah, online guys here they it might be their own branch, like some offline class is also going. So that's why to save my time, just while explaining that to my that offline students, just I am recording that class. So that's why I can't say that more words, isn't it now? మనం ఏదైతే మాట్లాడతాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో వాళ్ళకి వినిపిస్తుంది కాబట్టి మనం ఎక్కువ మాట్లాడుకోవద్దు ఇక్కడ. ఎంత అవసరమో అంతే మాట్లాడుకోవాలి. అవునా? చలో. డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్. సో ఈ బేసిక్ ఫార్ములా, ద మెయిన్ ఫార్ములా మనకి జ్ఞాపకం రావాలి. ఇప్పుడు బాయిల్స్ లాకి సరే మళ్ళీ ఒకసారి మన ఇప్పుడు బాయిల్స్ లాకి మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటి బేటా? V is inversely proportional to P. What is the constant? Temperature. Charles' law ki V is directly proportional to T. What is the constant? Pressure. Avogadro's law ki both are the constant. ఏంటది? Number of moles అంటే N and టెంపరేచర్. అంటే బాయిల్స్ లాలో ఉన్న కాన్స్టాంట్, చార్లెస్ లాలో ఉన్న కాన్స్టాంట్ రెండు, అవగాడ్రోస్ లాలో కాన్స్టాంట్ ఉంటాయి. ఫార్ములా ఏంటి? V is directly proportional to N. ఇది ఎట్లా రాసుకుంటాం తెలుసుగా మనకి? ఎట్లా రాసుకుంటాం? Yeah. When you combine this, the three gas laws, you will get that ideal gas. What is that ideal gas? PV equal to nRT. That's it. R values are that very important one. Okay, na? అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Next, Graham's law of diffusion. What is the main formula? R1/R2 is equal to under root of d2/d1 equal to under root of m2/m1 equal to under root of vd2/vd1 equal to v1t2/v2t1. I bad. So what is the statement of Graham's law of diffusion? At a given temperature and the pressure, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to its square root of its the density, is known as Graham's law of diffusion. ఇంకా దాన్ని బట్టి మొత్తం రాసేసేయాలి. అంతే. కళ్ళు మూసుకొని 4 కి 4 మార్క్స్ వేసేస్తాడు ఎగ్జామ్ లో. నిజం, కళ్ళు మూసుకొని వేస్తాడు. Because if you write that very that perfect manner, if that presentation is that good, that blindly he can give that, he can correct the paper better. If the presentation is that good. చలో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం టైం వేస్ట్ చేయకుండా. సో నెక్స్ట్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్ కి మెయిన్ ఫార్ములా ఏంటిది? పిటి అంటే టోటల్ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3 ప్లస్ అక్కడ ఎన్ని గ్యాసులు ఉంటే అన్ని గ్యాసులు. ఓకేనా? ఇది టోటల్ ప్రెషర్ అయితే మరి ఇదేం ప్రెషర్ అవుతుంది? ఇవి పార్షియల్ ప్రెషర్స్. ఓకే, దిస్ P1 P2 P3 ఏమని మనం అనుకోవచ్చు బేట? పార్షియల్ ప్రెషర్స్. అంటే ఇది ఒక సపరేట్ గ్యాస్ ది, ఇది ఒక సపరేట్ గ్యాస్ ది, P3 అన్నది ఒక సపరేట్ గ్యాస్ ది. వెన్ యూ సమ్ ఆఫ్ దీస్ దట్ ఆల్ ద త్రీ డిఫరెంట్ గ్యాసెస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద టోటల్ ప్రెషర్ అన్నట్టు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్. సో మనం ఇక్కడ ఈ థీరం లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? పార్షియల్ ప్రెషర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే టోటల్ ప్రెషర్ కాదు బిడ్డ. P1 ని సపరేట్ గా ఫైండ్ అవుట్, P2 P3. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. సి స్టేట్మెంట్ ఏమని రాయొచ్చు? ఇక్కడ కూడా టెంపరేచర్ ని కాన్స్టాంట్ గా తీసుకోవాలి, కానీ ప్రెషర్ ని కాదు, వాల్యూమ్ ని. నౌ గెస్ బేటా, టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ బోత్ ఆర్ టేకెన్ ద కాన్స్టాంట్ ఎట్ విచ్ లా? టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. ఇంతకు ముందుది గ్రాహమ్స్ లాలో. ఓకేనా? ఇది ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇలా అడుగుతాడు. ఓకే, విచ్ పారామీటర్స్ ఆర్ టేకెన్ కాన్స్టాంట్ ఎట్ గ్రామ్స్ లా ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ అని అడుగుతాడు. ఏది తీసుకోవాలన్నా? టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్. మరి టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్ ని డాల్టన్స్ లాలో తీసుకుంటాం కాన్స్టాంట్. ఓకే,
So at constant temperature and that volume, the total pressure exerted by a gas is equal to, ఇగో దీని చూసే చెప్పుకోవచ్చు మనం డెఫినేషన్ ఏంటది? ద టోటల్ ప్రెజర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఎ గ్యాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్. ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఇండివిజువల్ గా ఉన్నాయి. కలిసి ఉన్నాయా మొత్తం అన్నిట్లో? లేదు కదా, సపరేట్ సపరేట్ గా ఉన్నాయి కదా. అంటే ఇండివిజువల్ గా ఉన్నాయి కదా. ఇండివిజువల్ గా ఉన్నా కూడా అవి రెండు రియాక్ట్ కాకూడదు, నాన్ రియాక్టింగ్ కెమికల్లీ. ఓకేనా? సే సో నాన్ రియాక్టింగ్ గ్యాసెస్. Clear? Okay. So once again, I repeat, what is that? At constant temperature and that volume, the total pressure exerted by a mixture of what? Chemically non-reacting. అది రియాక్ట్ కాకూడదు. రియాక్ట్ ఒక గ్యాస్ ఇంకొక గ్యాస్ తో రియాక్ట్ అయిపోతే ఇంకొక గ్యాస్ రావచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. అసలు అలా రియాక్ట్ కాకూడదు ఇక్కడ. ఓకేనా? చలో. సో వన్స్ అగైన్, ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అండ్ దట్ వాల్యూమ్, the total pressure exerted by a gas is equal to or a mixture of chemically non-reacting gases. నేను ఉల్టా రాసినట్టున్నా ఇక్కడ. By a mixture of chemically non-reacting gases is equal to sum of the partial pressure of the gases. Yes, we can write. మీకు ఎట్లా ఈజీ లాంగ్వేజ్ లో అయితే అట్లా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? is known as Dalton's law of partial pressure. So that is total pressure PT is equal to ఏమని రాస్తామట? P1 plus P2 plus P3. Where PT అంటే ఏంటిది? Total pressure. P1, P2, P3 అంటే ఏంటిది బెట? Partial pressure of the gases. దానికి explanation. Same as it is, you need to present in that IPE mode. Explanation. ఇలా ఒక చిన్న బాక్సెస్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇక నేను 3 వెజల్స్ తీసుకున్నాను. Here I'm already, here I taken the 3 వెజల్స్. 3 వెజల్స్ నేను ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఈక్వల్ సైజ్ తీసుకున్నారా, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజా? ఈక్వల్ సైజ్. అది గుర్తు పెట్టేసుకోండి. అంటే ఈక్వల్ వాల్యూమ్ అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ లో రాయించారు ఏంటిది అది? ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ 3 వెజల్స్ ఆర్ టేకెన్ లైక్ వెజల్ 1, వెజల్ 2, వెజల్ 3 తీసుకున్నామా? ఓకేనా? తీసుకొని ఏం చేస్తాం? ఇన్ విచ్ N1 moles of ఒక గ్యాస్, N2 moles of another gas is taken that first 2 vessels. N1 moles of ఏ గ్యాస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ? H2 గ్యాస్ తీసుకున్నాను. ఓ ఇలా, అచ్చా ఇది H2 కాదు. సరే, ఇక్కడ కూడా చిన్న మిస్టేక్ అయిపోయింది. ఐ విల్ గోయింగ్ టు చేంజ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు పోస్ట్. ఇది H2 కాదన్నా, ఇది N2 అనుకోండి. ఓకేనా? సో N2 గ్యాస్ అండ్ N2 moles of oxygen gas is taken in vessel తో. ఇప్పుడు విత్ 0.3 అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఉంది. అంటే నైట్రోజన్ గ్యాస్ కి ఈ బాక్స్ లో, ఈ కంటైనర్ లో, ఈ వెజల్ లో ఎంత ప్రెషర్ ఉందండి? 0.3 అట్మాస్ఫియర్. మరి సెకండ్ వెజల్ లో తీసుకున్న గ్యాస్, ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కి ప్రెషర్ ఎంత ఉందండి? 0.5 atmosphere. See, while you sum these the two vessels and you can take in that another equal volume of the container, means vessel, ఏమవుతుందండి? టోటల్ గ్యాస్ N2 ప్లస్ O2 ఏమవుతుంది? 2 moles ఆఫ్ NO అవుతుంది కదా. అప్పుడు దాని ప్రెషర్ ఎంత అవుతుందండి? 0.3 ప్లస్ 0.5 అంటే 0.8. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రెషర్, isn't it now? So the total pressure exerted by a gas, NO gas, is equal to the sum of individual non-reacting chemically non-reacting individual gases, isn't it నా? అరే యార్ 0.3కి 0.5 యాడ్ చేస్తే 0.8 వచ్చింది కదా. అదే కదా డెఫినేషన్ ఇక్కడ. ఇగో ఎట్ కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్. టెంపరేచర్ ని కాన్స్టాంట్ గా ఉంచాలి, ఆ వాల్యూమ్, వెజల్ వాల్యూమ్ ని కూడా చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకే. అప్పుడు ఈ టోటల్ ప్రెషర్ ఎగ్జైటెడ్ ఏదైతే అవుతుందో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది సింపుల్ టెక్నిక్. ఓకేనా? చలో నెక్స్ట్. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఏముంది. మళ్ళీసారి ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ 3 vessels ఆర్ టేకెన్ ఇన్ విచ్ N1 moles ఆఫ్ N2 గ్యాస్ అండ్ N2 moles ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ 0.3 atmosphere అండ్ 0.5 atmosphere ప్రెషర్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఓకేనా? సో వెన్ దిస్ టూ గ్యాసెస్ ఆర్ మిక్స్డ్, మిక్స్ చేయమని చెప్పానా నేను? ఓకేనా?
చలో చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ టేకన్ ఇన్ దట్ వెజల్ 3 విచ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సేమ్ వాల్యూమ్, volume is the same at equal, it has equal pressure with the sum of the two individual pressures కదా. ఈ రెండింటిని సమ్ చేస్తే వచ్చే ప్రెజర్ ఈ వెజల్ 3 లో ఉన్న ప్రెజర్ బోత్ ఆర్ ద ఈక్వల్. క్లియర్ బేటా, ఓకేనా. అంతే. సో అకార్డింగ్ టు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఈస్ దట్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్? పివి ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్. మనకు కావాలి ప్రెజర్ కదా నాన్న, డాల్టన్స్ లా పార్షల్ ప్రెజర్ కావాలి. అందుకే ఇక్కడ నుంచి ప్రెజర్ ని బయటికి లాగు. దెన్ హౌ కెన్ బి రైట్? ప్రెజర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ బై వి. ఓకేనా. చలో యాక్చువల్ గా మనకి ఏం కావాలి ఇక్కడ? పి అంటే టోటల్ ప్రెజర్, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటండి? పార్షల్ ప్రెజర్, డాల్టన్స్ లా పార్షల్ ప్రెజర్. ఓకే. మరి పార్షల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ గ్యాస్ అంటే ఇందులో అప్లై చేయి ఇప్పుడు. ఫస్ట్ గ్యాస్ కి ఏమని రాసుకుంటావు? ఈ ఫార్ములా P1 is equal to N1. R is the constant, universal gas constant. Temperature we need to get the constant as well as that volume కదా. ఇదిగో కదా, ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ వాల్యూమ్. అందుకే ఇక్కడ టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ ని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటున్నాను. సేమ్ ఆర్ అయితే అది యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. సో ఫస్ట్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ బాక్స్ లో N1 moles ఆఫ్ N2 తీసుకున్నామా, అందుకే అదే రాశాను. చలో అలాగే వెజల్ 2 కి ద పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ గ్యాస్ P2, హౌ కెన్ వి రైట్? N2 RT by V is the common. నెక్స్ట్ అదే P3 థర్డ్ గ్యాస్ కి N3 RT by V. చలో ఈ మొత్తం మూడింటిని సమ్ చేయి ఇప్పుడు. సో అకార్డింగ్ టు డాల్టన్స్ లా ప్రెజర్ ఏంటిది అది? ద టోటల్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ partial pressure chemically non-reactive gases. Okay. So total pressure P is equal to P1 అనుందా? సో P1 బదులు ఇది రాసుకోవచ్చు కదా. We can write now. So write down like this. See, N1 RT by V plus P2 బదులు ఇది రాసుకోవచ్చు కదా. N2 RT by V. P3 బదులు ఇది రాసుకోవచ్చు కదా. N3 RT by V. ఇప్పుడు ఇందులో మనకు కామన్ ఏం కనిపిస్తుంది బేట? RT by V, RT by V, RT by V is the common. So RT by V ni just I pulled out as the common. Then remaining how can we write? P is equal to N1 plus N2 plus N3 మిగులుతుంది. అంతేగా, isn't it? N1 plus N2 plus N3 మిగులుతుంది. ఓకే. సి గాయస్, యార్ ఇప్పుడు P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ P అయినప్పుడు, అంటే టోటల్ ప్రెజర్ అయినప్పుడు, మరి N1 ప్లస్ N2 ప్లస్ N3 కూడా టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ తీసుకోవచ్చుగా, పోవచ్చుగా, పోవచ్చా లేదా? ఈ P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3 అంటే పార్షల్ ప్రెజర్ ని టోటల్ ప్రెజర్ తీసుకున్నప్పుడు వాటి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ని కూడా టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తీసుకోవచ్చు కదా. సో అప్లై చేశారంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు N1 ప్లస్ N2 ప్లస్ N3 బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? N, మిగతాది RT బై V. యార్ వి గాట్ దట్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు NRT బై V కదా. ఓకేనా. కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? టోటల్ ప్రెషర్ కాదు, పార్షల్ ప్రెషర్. ఓకే. చలో ఇప్పుడు రేషియో తీసుకో. పార్షల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ గ్యాస్ కి టోటల్ ప్రెషర్ కి. సో P1 by P is equal to P1 ఫార్ములా N1 RT by V by total pressure की फार्मूला मीन जनरल फार्मूला NRT by V. यार RT by V, RT by V common ना, we can cancel ना. Then what is that remaining one? N1 by N. N1 by N. So N1 by N నే మనం మోల్ ఫ్రాక్షన్ అనుకుంటాం. స్ట్రెస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో we are already discussed, isn't it నా? మోల్ ఫ్రాక్షన్. అక్కడ X is stands for what? మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఏంటండి అది? మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఎలా? ఇదిగో చూడు ఇలా. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేషియో ఆఫ్, ఏమని రాసుకోవచ్చు నన్ను ఇప్పుడు?
ఏదైనా మిక్చర్ ఉంది నాన్న ఇక్కడ P1 + P2 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏమో టోటల్ ప్రెషర్ ఉంది. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ నువ్వు P1 ది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే P1 దే రాసుకోవాలి ఇక్కడ బై టోటల్ ప్రెషర్. దెన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ దేని అవుతుంది ఇది? వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ పార్షల్ ప్రెజర్ P1, ఇట్ షుడ్ బి x1 అంటే ఫస్ట్. చలో బై x2 కి ఏమని రాసుకుంటావు అప్పుడు? P2/P. మరి x3 కి ఏం రాసుకుంటావు? P3/P. మరి x4 కి ఏం రాసుకుంటావు? P4/P. ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటాను ఇక. ఓకే, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? P1. చలో చలో బయటికి లాగుతుంది ఎలా రాసుకోవచ్చు? P1 = P x1 అవుతుంది. ఇజెంట్ ఇట్ నా? చూడు, అదే వచ్చిందా? అదే రాసుకుందామా? సి, P1/P = x1. So x1 is nothing but what? Mole fraction of that first gas. Then P2/P is equal to x2, P3/P is equal to x3. But where x1, x2, x3 are what? Mole fraction. Mole fraction of దేనిది అది? P1, P2, P3. కానీ మనకు కావాల్సింది పార్షియల్ ప్రెజర్ అని చెప్పానా? ఇగో ఇక్కడ నుంచి P1 ని బయటకు లాగితే ఏమొస్తుంది? P x1. ఇక్కడ నుంచి P2 ని బయటకు లాగితే P x2. ఇక్కడ నుంచి P3 ని బయటకు లాగితే P x3. క్లియర్ బేటా? ఓకేనా? Clear? This is about what? Dalton's law of partial pressure. So offline guys, if you want, if you see, if you check my that notes, it can easily you can go through this one. And that online guys, if you have any that problem in that explanation, you better to go back and ఒకసారి మళ్ళీ వినండి. ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి. కరెక్ట్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. ఈజీగా మార్క్స్ పడతాయి. చలో లాస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్, లాస్ట్ ద కెనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. దిస్ పార్ట్ ముత్యకంత ఉంది, ఇది ఎంత ఉంది? గింత ఉంది. 2 marks. That's it. What is kinetic gas equation बोल के पूछेगा. What is the kinetic gas equation is formula PV equal to 1/3 mn capital U RMS square. RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर. RMS का मतलब क्या है? ఇక్కడ నేను రాసి చూపిస్తాను. ఓహో, వస్తుంది రోయ్, జర ఆగు నేను రాస్తాను. పెయింట్ లో తీసుకున్నాను కాబట్టి వస్తుంది. సో హియర్ ఆర్ఎంఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ ఆర్ స్పీడ్ అని కూడా అంటాం. అరే ఇక్కడ రాసినా కదా ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్. ఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటిది బేట? రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్. దట్స్ ఇట్. అంతే, ఫార్ములా రాయాలి, వాట్ ఈస్ వాట్ రాయాలి, పడే 2 marks. ఏంటి పడే? PV = 1/3 mn U RMS स्क्वायर. सो यहाँ पे प्रेशर का मतलब P का स्टैंड फॉर व्हाट? ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. V కా మతలబ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. 1/3 అంటే 1/3 అని చెప్పుకోవాలి మనం, వేరేలాగా అనుకోండి, ఛాన్స్ లేదు. M అంటే ఏంటి? ద మాస్ ఆఫ్ ది గ్యాస్. ఇదంతా మీకు పలకడం కష్టం, నాలుక తిరగదు కొద్దిమందికి ఏమనలో కానీ. సో ఇవి రాయాల్సిన అవసరం లా. ఏంటిది? సింపుల్ గా స్మాల్ m ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్. దట్స్ ఇట్. ఎన్. ఎన్ అంటే ఏంటిది మనకు తెలుసు, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. మరి యుఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏంటిది? రూట్ మీన్ స్క్వేర్. యూ బెటర్ రైట్ దిస్ వన్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ లో కూడా క్వశ్చన్ లో మీరు ఆర్ఎంఎస్ అని డైరెక్ట్ గా రాయకుండా యూ బెటర్ టు రైట్ యాజ్ దట్ రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద గ్యాస్. దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ గైస్, for this that first video of that IEP in this chapter. So in that next class we are going to learn the deduction of gas laws. అంటే ఇప్పటి వరకు ఏం చేసాం మనం? గ్యాస్ లాస్ ని నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆ గ్యాస్ లాస్ ఎలా వచ్చాయి, ఎట్లా వచ్చినాయి సార్? మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తేనే వచ్చినాయి కదా. అయ్యో సారీ అండి, కాదు, నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తా రాలేదు. పాపం మహాన్ భావులు ఎవరండి? కొంతమంది సైంటిస్టులు, దే బ్రాట్ దిస్ దట్ గ్యాస్ లాస్. విచ్ గ్యాస్ లాస్? బాయిల్స్ లా. ఓకే, మళ్ళీ ఇగో బాయిల్స్ లా, చార్లిస్ లా. డిడక్షన్. డిడక్షన్ మీన్స్ వాట్? వీ నీడ్ టు గెట్.
ఫ్రమ్ విచ్ ఫార్ములా? ఈక్వేషన్, కెనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం దీన్ని తీసుకురావాలా. దేని నుంచి? కెనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఈ డిడక్షన్. గాయస్, అది మిస్ అవుతే మాత్రం ఇది మాత్రం మిస్ కాదు ఎస్ఐక్యూ. డామ్ షూర్ యూ కెన్ చెక్ యువర్ దట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఆల్సో. పక్కా ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఓకే. Deduce. How can he give in the question paper? Deduce Boyle's law, Charles law from kinetic gas equation. From kinetic gas equation అని ఇస్తాడు. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇది చదువుకుందాం. ఆఫ్లైన్ గ్యాస్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇది కంటిన్యూ చేసేద్దాం. ఆన్లైన్ గ్యాస్, సారీ ఆన్లైన్ గ్యాసే అంటున్నాను నేను, సారీ. ఆన్లైన్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం అది కంటిన్యూ చేసేద్దాం. సో టిల్ దెన్ బాబాయ్ బేటా, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే, టేక్ కేర్ అండ్ స్టడీ వెల్. జస్ట్ వీ హ్యావ్ దట్ వెరీ దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ద టైం కదా. ఆన్లైన్ వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నాను, కాస్త టైం చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి మోర్ కాన్సన్ట్రేట్, మోర్ మార్క్స్ విల్ గివ్ అస్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. isn't it na? More marks, sorry, more hard work, more concentration, more marks, it gives more కాన్ఫిడెన్స్. ఒక్కసారి మనిషికి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందనుకో తగ్గేదేలా. మనల్ని ఎవ్వరు ఆపరు, మనల్ని ఆపేవారే ఉండరు. అదొకటి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. క్లియర్? సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ గైస్, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. మీరు కూడా, ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు కూడా. ఓకేనా? చలో. ఐ లవ్, వేర్ ఇస్ దట్? ఈస్ ఇట్ రికార్డెడ్ ఆర్ నాట్? या इट्स रिकॉर्डेड. चलो बेटा, चलो बाय.